ओम शांति। मो ना बीके लिली बहन। मो 1998 साल ठारू बाबांक घरे रही बाबांकर संतान रूपे सेवा को दे आसुछि। आज मु कहवाई जाऊँगी जीवन और मृत्युर महत्व कौन। ए सृष्टि एक अनादि नाटकशाला। इस सृष्टि को आमे रंगमंच कहिछन्ति। एही रंगमंच रे प्रत्येकटी जीवात्मा एक अभिनेता होई आसीथांती। ए अभिनय करे चलिथांती। ए अभिनय रे सबु बेले दुई दुई शब्दर खेल चली थाए, जेमिति सुख दुख, हानि लाभ, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय एवं दिन राति। किंतु जेते बळे सुख परे दुख, दिन परे राति इत्यादि गति करि थाए, आमे एही विषय केबे केही मध्य प्रश्न करि न थाओ। किंतु जन्म पर मृत्यु जेते बळे आसी थाए, सेते बळे आमे समस्तंक मनरे प्रश्न आसी थाए जे केमिति मला, काहेकि मला। अनेक प्रकार कारण जानिबा पई चाहिथांती एवं निवारण मध्य देइथांती। निवारण कौन दियंती ना, जदि एई कारण पई एमिति रोगरु मला ताहले सेई डॉक्टर पाखकु नै जाइथांते, अमुक डॉक्टर पाखकु नै थांते ताहले मरि न थांता, अमुक मेडिकल रे देखै थांते ताहले मरि न थांता इत्यादि आमे निवारण दे थांते। किंतु वास्तव रे आमे विचार करिबा, यदि ए संसारर सबुठु बड़ डॉक्टर बड़ मेडिकल रे नै आमे मनुष्य को देखैबा, ताहले आमे सबुदिन पई अमर होई रही परिबा कि? यदि एभली होई थांता ताहले संसार रे केही भी मरि न थांते। ते जहा भी हो तो तांको आमे जेते टंका भी खर्च हो तांको ने देखै बंचै रखी दे थांते। किंतु ए सृष्टिर नियम विधिर विधान केही मध्य जानि पारि न थांती। सेथिपाई कुहा जायछि, रही नाही केही रहिबे नाहिंती भवरंग भूमि तळे, सर्वे निजे निज अभिनय सारी बाहुडेबे काल बेले। अर्थात ए संसार एमिति एक रंगमंच, जो रंगमंच रे आमे समस्ते अभिनय करिबा पई आसीचंती। आ से अभिनय जहार जेते बोले सरी जीव ता रास्ता दे सी चली जीव, सी केबे कहा पई अपेक्षा करि न थाए। जेमिति गोटे गछ रे गोटे फूलटिए फुटे, ता पर दिन सी किछि बास्ना दिए, ता पर दिन सी मौली झड़ी पड़ी थाए। ये विधिर विधान झड़ी जाइथिबा फूल को केही केबे गछरे लगै पारंती कि? ठीक सेई भली जीवन एक नाटक। तो ए जीवन नाटक रे केते बळे आमे कोठी अटके जेबा, ए जीवन नाटक कोठी शेष हबो से कथा आमे केबे जानि नाहंती। काहेकि ना जन्म अछि माना मृत्यु सुनिश्चित। आमे जेउं दिन जन्म हेले से दिन ए मृत्यु रूपक उपहारटी सांगरे नै आसीचंती। सेथिपाई जीवन रे कहा जायछि, जीवन काल रे भल बापा, भल माँ, भल घर, भल धन संपत्ति, भल जीवन न मिली पारे, किंतु मृत्यु रूपक उपहार समस्तंको अवश्य मिलिब। ए मृत्यु रूपक वरदान को आमे साथी रे नै करी ही आसीचंती। किंतु केते बोले आकु प्राप्त हेबो ए कथा जानि नाहंती। जेते बोले अचानक मृत्यु आम सामना को आसी थाए, सेते बोले आमे डरी जाती एवं आश्चर्य भी होई थांती, भांगी पड़ी थांती। किंतु यदि जन्म अछि मृत्यु नाही, ताहले ए जीवन रे किछि मूल्य अछि कि?
ତ ବିଚାର କରିବା, ଯେମିତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ କଏନି ସମାନ। ଗୋଟେ କଏନିର ଚିତ ଅଛି, ଯଦି ମାଖ ନଥିବ ସେ କଏନିଟିକୁ ଆମେ ଚଳେଇ ପାରିବା କି ନାହିଁ ନା? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି ଜନ୍ମ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତ ଏ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତ ୟାରି ନାମ ହେଲା ଜୀବନ। ଏ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭାବନା ଆମର ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଅଧୁରା ଭାବନାରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ସମାନ। ତା କେମିତି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଶବ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ମହିମା ଗାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସବୁ ବିଶେଷତା ଗାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ବା ଭକ୍ତ ଜଣକ ଦେଖି ସହିପାରିଲେନି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ତ ସିଧା ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ତମେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ତମେ କେତେ ଖରାପ, ତମେ କେତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ତମର। ତମେ ଭଗବାନ ହେଇଛ, ତମେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛ ସଂସାରରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇକରି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ତ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା? ନା ସବୁ ଦେଲ ସତ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲ ନା, ଏ ମୃତ୍ୟୁଟା କିଛି ଭଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ମରିଯାଏ, ତା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ସେଠି ପଚାରିଲେ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ସେଇ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ମାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ମାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯାହା ବି କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ କେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନି, ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ପଠାଅନି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଏଇ ବରଦାନ ମାଗୁଛ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ମାଗ। ତ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଜିଦ୍ କଲେ, କହିଲେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ମାଗିଛି, ମୋତେ ଏଇ ବରଦାନ ହିଁ ଦରକାର। ତ ଭଗବାନ ଅନେକ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ଭକ୍ତ ଜଣକ ଜିଦ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇ ଭକ୍ତ ଆସିଗଲେ, ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟକୁ ଏଇ ସମାଚାର ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତ ବାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଗଲା। ତ ଭକ୍ତ ଜଣକ ବହୁତ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଗଲେ, ଲଗଭଗ ତାଙ୍କୁ 400 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଥିଲା। ତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ସିନା ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ତ ଆସିବ, ବୃଦ୍ଧ ତ ହେବେ, ଏସବୁ ତ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ସେମିତି ହେବା କଥା ହବ। କେବଳ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବରଦାନ ମାଗିଥିଲେ, ବାକି ତ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହବ। ଏଭଳି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଇ ଘରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 4-5 ଗ୍ରୁପ୍ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ରହିସାରିଲେଣି ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆ ଏତେ ଲୋକ ବଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ଯେମିତି ସେଇ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବା ପାଇଁ କାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ।
କାହିଁକିନା ସେ ଘର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରକୁ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଘରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆଉ ସେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ବୃଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ତ ସେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଦତର ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଭୋଗ ତ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବେ। ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗ ବିଗ୍ରାସ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁନଥିଲା। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖି ଯେ ବରଦାନ ପାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ସେ ଆଉ ସହିପାରିଲେନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଆଉ ପଶ୍ଚାତାପ ବି କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୃତ୍ୟୁ ନ ଆସିବାର ଯେଉଁ ବରଦାନ ମାଗି ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ଏହି ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅଣିନାତି ପଣିନାତି ଯେକି ହେଇଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମନ୍ଦିରକୁ। ସେତେବେଳେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ତୁମ ବରଦାନ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆବାଜ କଲେ, ତ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ତ ଏଇ ବରଦାନ ମାଗିଥିଲ, ଏବେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ, ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ମଣିଷ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ମଣିଷ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ କିଏ, ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଆସେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଆମକୁ କେଉଁ ଜନ୍ମ ମିଳିବ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କିଭଳି ବିଜୟ ହୋଇପାରିବା। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଶରୀରର ଆତ୍ମାର ହୁଏ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଶରୀରର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଜର, ଅମର, ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏକଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆତ୍ମା, ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଅଜର, ଅମର, ଅବିନାଶୀ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଦେହଧାରୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ? ନା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ହୋଇଥାଏ। ଏକ ହୋଇଥାଏ ଡ୍ରେସ୍, ଦୁଇରେ ହୋଇଥାଏ ଆଡ୍ରେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ବା ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ହୁଏତ ପୁରୁଷ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବା ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ହୁଏତ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ନାରୀ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପୁଣି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆତ୍ମାର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ନୈନଂ ଛିଦ୍ରନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକାଃ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟାତ୍ ତାପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତାଃ। ଆତ୍ମା ଏକ ଚେତନ ସତ୍ତା, ଯାହାକୁ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ପାରେନି, ଖଣ୍ଡା କାଟି ପାରେନି, ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରେନି, ଜଳ ବୁଡ଼େଇ ପାରେନି। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ଆତ୍ମା, ଆମର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏହି ଶରୀରର ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ଯଦି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଭୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟର କାରଣ ବି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଜନ୍ମ ନେବା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ
शास्त्र माध्यम ए भय देखा जाएछि जेहेतु गरुड़ पुराण रे लेखा अछि यदि तुम्हें पाप कर्म करिब ताहले पाप कर्म अनुसार तुमको साप बेंग कंकड़ा बिछा इत्यादि जन्म मिलिब। तेणु लोक माने भाबंती मु एई जन्म बाद पुणी नेक्स्ट जन्म कौन मिलिब, हुए तो किछि छोट जन्म मिलिब कि किछि दुख जन्म मिलिब कि एई भय कारण भी लोक माने मृत्यु को भय करती। किंतु आमे समस्ते एक कथा जानिचंती जेतेबेले शास्त्र रे 84 लाख जीवजोनिर कथा लिखा जाइछि सेमाने 84 लाख जीवजोनि को नहीं मनुष्य आत्मा को संपूर्ण रूपे समस्त जीव भितर आबद्ध करैछंती। जे मनुष्य आत्मा ही मला परे से साप बेंग बा इत्यादि जोनि रे जीव, तेणु एई भय लोकों पाखरे थाए। किंतु वास्तव रे तार सत्यतार प्रमाण आमे ईश्वर विश्वविद्यालय रे पाइछंती। मनुष्य मला परे केबे मध्य से अन्य जोनि को जाई न थाए। सेमिति गोटे आंब मंजी जदि पोतीबा ताहले से केबे पणस फलिब कि बा पणस हब कि नाही। तो जदि गोटे बैगण गछ लगेबा ताहले सेथिरे केबे टमाटो फलिब कि, से जड़ बीज जदि ता स्वधर्म रक्षा करी जो बीज को से फल से वृक्ष आसी थाए से वृक्ष से फल आसी थाए तो आमे भी गोटे चैतन्य बीज। तो आमे केमती आम धर्म नष्ट करिबा, आमे केमती आम धर्म भ्रष्ट हेबा। तेणु आमे भी एक जीवात्मा बा मनुष्य जीवात्मा, आमे मला परे बा आत्मा ए शरीर त्याग कला परे पुनर्बार नेक्स्ट जन्म सी मनुष्य ही हब। किंतु एक कथा सत्य जे मनुष्य मला परे से तार कर्मफल अनुसार हुए तो सी छोट घरे जन्म नहीं पारे नचेत धनी घरे जन्म नहीं पारे, हुए तो ताको लुला लंगड़ा शरीर मिल पारे नचेत ताको सुस्थ सबल शरीर मिल पारे। ये कर्मर फल अनुसार ताको प्राप्ति होई थाए शरीर जन्म बा सुख दुख इत्यादि से एई जन्म रे मनुष्य जीवन रे ही भोग करिताए। मनुष्य तार कर्मर फल पाए बा चाहे पाप करू से जेकोसी कर्म करू ता कर्म फल पाए ताको जोनि चेंज करने को पड़ी न थाए कि बा सी छोट जीव धारण करने को पड़ी न थाए। मनुष्य केवल मनुष्य ही होई थाए, किंतु मनुष्य जीवन रे ही तार कर्म अनुसार तांको फल मिली थाए। तो एक कथा सत्य। तेणु ए रहस्य न जानिबा कारण रे भी मनुष्य को मृत्यु पाए भय लगी थाए। किंतु परमपिता परमात्मा से आमे समस्त को ए रहस्य बुझाइचंती जे आमे श्रेष्ठ कर्म करिबा द्वारा आमर जन्म भी श्रेष्ठ हेब, आमे केबे मध्य मृत्यु को डरिबा नाही। काहेकि ना मृत्यु द्वारा आम जीवन संपूर्ण रूपे एक परिवर्तन होई थाए, अर्थात आमे नूतन वस्त्र धारण करंती। ए नूतन वस्त्र होचे आमर शरीर। सेमिति मृत्यु को आमे कौन करंती किछि तार भावना देखिरे आमे विदाय करंती। यदि उदाहरण रूपे देखिबा जे देखंतो ए शरीर आमर पंच तत्व रे तैयारी होईची। जेतेबेले आत्मा ए शरीर को त्याग करि थाए सेतेबेले ए पंच तत्व रे शरीर को आमे ने दाह करि दियंती। किंतु ए पंच तत्व रे शरीर जाए कुआडे तो सी निश्चित भाव रे पंच तत्व रे विलीन हो जाई थाए। तेणु आज दुनिया रे भी लोक यार महत्व न बुझिले भी किंतु सेमाने कार्य आधार रे करिथांती। कौन करिथांती ना ए पंच तत्व रे शरीर को शुद्धिकरण करिबा पाई सेमाने पंच तत्व सहित तो पंचटी द्रव्य को प्रदान करिथांती। तो पंचटी द्रव्य कौन ना जेमिति देखिबा आम शरीर जल तत्व को शुद्धिकरण करिबा पाई तो समस्ते कौन करती सबको प्रथमे गंगा जल दे थांती, तापरे अग्नि तत्व को शुद्धि करिबा पाई तो सब सहित समस्ते घृत दे थांती एवं वायु तत्व को शुद्धि करिबा पाई सब सहित चंदन काठ दे थांती एवं आकाश तत्व को शुद्धि करिबा पाई समस्ते सब सहित तुलसी काठ दे थांती। कहीं ना तुलसी एभली औषधीय गुणर शक्ति जे किसी आकाश तत्व पर्यंत तार शक्ति को पहुँचे पारि थाए।
तेणु शव सहित तुलसी काठ दे था एवं पृथ्वी तत्व को शुद्धि करने समस्ते कौन करती पंचामृत व दुग्ध देकर तार से कि कहती जोटा कि अस्थि शीतल कर आनती। तेणु यही पंचतत्व को शुद्धिकरण करने लोक पंचटी द्रव्य देकर तो पांच तत्वर शरीर को विलीन करिथांती। किंतु ये जो पांच तत्वर शरीर को धारण करिथिबा जो आत्मा सी आत्मा अजर अमर अविनाशी सी जेते बुले ए शरीर त्याग करी ए घर विदाय नहीं थाए सी चाही थाए कौन आत्मा को कौन प्राप्ति आत्मा कौन चाहूँची आत्मा तो ता जीवन काल रे जहाँ भी कर्म करिथिला से कर्म सब गला कुआड़े देखंतु ताहारे भी विधि रखिचंती दुनिया रे कौन रखिचंती जेते बुली शव को चितारे शुआई दियंती और शुआई देला परे तो शवर चारि पाखरे कौन करती से माने ना आपण माने समस्ते जानिथिबे जेतु गोटे कंटरे किछि जल नियंती और से कंट को गोटे होल करंती और से जल कंट को कांदरे नहीं करी ते चितार चारि गति सात घेरा बुलंती और सेते सात घेरा बुलेबा समय गोटे कथा कहती कौन कहती राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है अर्थात शव बोहिबा समय भी एक कथा कहती आउ जेते बळे पाणीकंठ बुलेबा समय भी एक कथा कहती तार भावार्थ कौन जेहेतु आम समस्ते यार महत्व को बुझी पारे आर आध्यात्मिक रहस्य को आम भी जानीपारे जेहेतु मनुष्य तार जीवन काल रे सातटी जन्म पाई थाए कौन सातटी जन्म केमती होता है आम समस्ते कहती जहाँ भी तुम्हें कर्म कर ना सात जन्म जाए तुमको मिल पार से सात जन्म आम कौन ए जन्म बाद आमको सात जन्म मिल ना आम ए जीवन काल रे आमर सातटी स्तर बीती जाए जेमिति प्रथम है आमर शैशव तापर स्तर है आमर बालक तापर स्तर है आमर किशोर तापर स्तर है आमर युवक तापर स्तर है आमर पौढ़ तापर स्तर है आमर वृद्ध तापर आम हेले जराचीर्ण ये सातटी पीढ़ी दे आम जिते आसती से समय आमको सातटी जन्म कह जाए अर्थात आम ये जन्म को आमको मरिक पुणी शरीर धारण करने को पड़ न था किंतु ये सात पीढ़ी दे आम जो गति कले ये सात पीढ़ी भितर जमती आमर शिशु स्थिति भितर किशोर स्थिति लुचिकी थिला किशोर भितर युवकर स्थिति थिला युवक भितर पौढ़र स्थिति थिला पौढ़ भितर वृद्धर स्थिति थिला वृद्ध भितर जराचीर्णर स्थिति जमती सुप्त अवस्था थाए से भली जन्म सहित मृत्युर स्थिति भी सुप्त अवस्था थाए जमती दिन पर आम राति को देखी पारंतिनी राति समय आम दिन को देखी पारंतिनी किंतु दिन भितर रातिर भी स्थिति अच्छी राति भितर दिनर भी स्थिति अच्छी ठीक से भली आम जीवन रे ये जो मृत्यु सुप्त अवस्था अच्छी ये जेते बळे जाए आम जानी पारंतिनी ये केते बळे आसीबो आम जानी पारंतिनी तेणु आम जीवन जो सात पीढ़ी दे आम गति करुचे ए सात पीढ़ी आम किए को कर्म करिसंती से कर्मर महत्व को जानी नाहंती सेथिपाई ये जो पाणीकंठ बुलांती ए पाणीकंठ होची आमर भाग्यर कंठ ए भाग्य कंठरू आम जहाँ भी कर्म करी चली कर्मर जल भरीचंती से कर्मर जल आमर ए सात घेरा जो बुलंती सब चारिपटे तो चिता चारिपटे से चिता चारिपटे बुलेबा अर्थ आमर सात पीढ़ी जन्म आम बीतई देले ए सात पीढ़ी जन्म रे आमर भाग्यर जल सब सरी सारी बोही जाइए कोठी से बोही चली आम जानीपारी नाहंती किंतु ये तो विडंबना सत्य जे वास्तव रे आम ये संसार को जिते बड़े आसीचंती किछि नहीं करी आसीचंती किछि नहीं करी जीवा सेथिपाई आमर सुंदर गोटे अनुभव कथा आम जानिबा जो दिन आम जन्म होइचंती से दिन आम देखिथिबा जितोले शिशु गोटे जन्म हुए ताहा दुई हाथ मुठा करी आसी थाए किंतु जेते बळे आत्मा ए दुनिया रो विदा नहीं करी जाई थाए सेते बळे सब दुई हाथ खोला करी जाई थाए काहे कि ना जेते बळे आमे ए दुनिया को आसिले शिशु रूप रे सेते बळे शिशु सेते बळे कांदीबारे लागि थाए काहे कि कांदीबारे लागि थाए दुई हाथ मुठा करी आसे आ कांदीबारे लागे
ତା ଅର୍ଥ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଆତ୍ମା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ଅଛି ମୋର ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଜିଠାରୁ। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଶିଶୁବେଦ ଜ୍ଞାନରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଦେଖିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରେନି, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗେ ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିବା ଶବ୍ଦ ପରିବାରକୁ ଶୁଭେ କୁଆଁ କୁଆଁ। କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ପରିବାର ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେହେତୁ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଛୁଆ ରୂପରେ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା। ଆତ୍ମା ଖୋଜୁଥିଲା। କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲା? ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ସେ ସମସ୍ତ ଖୋଜୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶିଶୁ ରୂପରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ସାରିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ମୁଠା କରି ଆସିଛି, ଏଇ ଦୁଇ ହାତ ମୁଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ପାପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ସମଗ୍ର ପରିବାର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ହସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତାର ଜୀବନ ଗତି କରି ଆସିଥାଏ, ତ ଜୀବନ ଗତି ବିତେଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ତାର କର୍ମକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ 7 ପିଢ଼ି ଦେଇକରି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମ କାଳରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନକୁ ଜାଣିବା ବା କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ବା ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆଣିପାରିବା। ଅର୍ଥ ମାନବ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ କାଳରେ କିଛି ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପାଇପାରିଲେନି, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିପାରିଲେନି, କର୍ମର ଗହନ ଗତିକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ପଶୁ ସମାନ ଜୀବନ ବନିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବାନି, ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆମେ କେବଳ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଜନ୍ମ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ଖୋଲା କରିକିରି ଯିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏ ଜୀବନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ତୈୟାର କଲେ, ଏ ଯେଉଁ ମାୟାବୀ ସଂସାର, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ବି ନେଇକରି ଯିବାନି। ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପରିବାର ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି କ'ଣ? ଆମେ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା, ଏକଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାର ଅର୍ଥ, ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଯେଉଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ବା କର୍ମର ଫଳ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ସଂସାର ବିଦାୟ ନେଲା ସମୟରେ ଆମକୁ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଏକ ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଦୁଇ ହେଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଆମର କର୍ମ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଲା କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ କୁହାଯାଇଛି ମଣିଷଙ୍କୁ କେଉଁ ଫଳ ମିଳୁ କି ବି ନ ମିଳୁ, କେଉଁ ଫଳ ଚାଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଚାଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଚାହେ ସେ ଯେମିତିକା ବି ହଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି।
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଫଳକୁ ଆଶା କରନି, ଗୀତାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଗବାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଭଳି କର୍ମ କର ଯେଉଁ ଫଳ ହିଁ ତୁମକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯିବା। ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ମାୟାବୀ ଦୁନିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିନାଶୀ ଧନ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଆମ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଏକ ହେଲା ଶାନ୍ତି, ଦୁଇ ହେଲା ମୁକ୍ତି। ଏହି ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧାରରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା, ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଏହି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ଏ ସଂସାରରୁ ଆମେ କିଛି ବି ନେଇକରି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ନେଇକରି ଯିବାନି। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବି। ଏପରି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲୋକଜାଣ୍ଡା, ଯେହେତୁ ସିକନ୍ଦର ଯାହାର ନାମ ଥିଲା, ତା ସିକନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ନେଇକରି ଗଲେ? ତ ସେ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି କିଛି ବି ନେଇକରି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଶ ଜୟ କରି କରି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଭାରତ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ। ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ତମେ ଯଦି ଏ ମହାନ ସାଧୁ ବା ମହାନ ତପସ୍ୱୀ, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ କହିପାରିବ କି? ଯଦି ନ କହିପାରିଲ ତାହେଲେ ଭାବିଦିଅ ମୁଁ ଏ ଭାରତ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବି, ଭାରତରେ ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇପାରିବି। ତ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କ'ଣ ପଚାରିବ ପଚାର। ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ କେତେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କେତେ? ସାଧୁ ଜଣକ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ଅଧିକ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସେ ଜନ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଅଧିକ। ତ କିଛି କହିନଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ପଚାରିଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ନା ତଳସ୍ତର ଅଧିକ? ତ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଥିଲେ ସ୍ଥଳସ୍ତର ଅଧିକ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କହିଲେ ସ୍ଥଳସ୍ତର ଅଧିକ। ନା କେମିତି? ନା ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ତଳେ ବି ତ ସ୍ଥଳ ଅଛି ନା, ସ୍ଥଳ ଥାଇକିରି ତ ଉପରେ ଜଳ ଅଛି, ତେଣୁ ତଳସ୍ତର ଅଧିକ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ତ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କହିଲା ପରେ ତ ସିଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ କଥା କୁହ, ମୁଁ ଏ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଇପାରିବି ନା ନାହିଁ? ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ କେବେ ବି ନେଇପାରିବନି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବି ତ? କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କହିଲେ ନା, ତମେ ଏବେ ହିଁ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ସିକନ୍ଦର ଭାରତକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ରୋଗ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବା ମୃତ୍ୟୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାରିଥିଲେ, ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଦୁଇ ହାତ ଖୋଲା କରିକିରି ନେବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁ ଆଜି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ସତ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ରଖିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟୀ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଯାହା ବି ମୋର ଧନ ଅଛି ମୋର ଶବ ନେବା ସମୟରେ ଆଗରେ ପକେଇ ବିଛେଇ ନେବେ, ଆଉ ମୋ ଶବ ତାଙ୍କର ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ନେବେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସିକନ୍ଦରା କହିଥିଲେ ତ ସେମିତି ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ, ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ସାରା ଜୀବନ ଆମେ କେବଳ ଏଇ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ବିତେଇ ଦେଉଛେ,
केवल विनाशी धन एकाठी करिबारे समय दौचे, संकल्प शक्ति सब किछि लगे दौचंदी, किंतु ए विनाशी धनरु आमे किछि भी नहीं करी जाऊ नाहंती। सिकंदर भली आमे दुई हाथ खोला करी जाउचंदी समस्ते, आ बाकी आमे जहा धन संपत्ति जहा भी रखिचंदी से सबु आम पछरी से आउ कहार होई जाउछि। तेणु आज आमे समस्ते यदि अनुभव करिबा, आसंतु ईश्वरंकर अविनाशी धन को प्राप्त करंतु, आउ एही अविनाशी धन निज संगरे नहीं करी ही पूर्व जन्म पाई जाई परिबे, एवं एही अविनाशी धन आपण मानको भाग्य रूपे प्राप्त हेबो, जो भाग्य आपण को आसंता जीवन आसंता जन्म संपूर्ण रूपे श्रेष्ठ जन्म मिलिबो, दैवी जन्म मिलिबो, भविष्य रे स्थापना हेबाकू जाउथिबा जो सत्यजुग स्वर्ग, से स्वर्ग रे आपण माने गोटे देव मानव रूपे जन्म नहीं पारिबे। आ से स्वर्गर नाम होची अमरपुरी, अर्थात आमे केबे भी मरिबानी, आमे सेठी समस्ते अविनाशी ही रहिबा, अर्थात आत्मा तो शरीर छाड़िब सत, किंतु केबे मध्य मृत्यु शब्द नथिबो, दुख नथिबो, रोग शोक दुख अशांति ए केबे मध्य कर्मर फल सेठी आमे भोग करिबा नाही। सेठी समस्ते आमे कर्म उपरे विजय प्राप्त करिबा, अर्थात कर्म बंधन मुक्त रहिबा, जीवन मुक्त प्राप्त करिबा और संपूर्ण रूपे सुखी ही रहिबा। तो आसंतु मृत्यु को केबे भी डरंतुनी, मृत्यु को आलिंगन करंतु, मृत्यु को आह्वान करंतु, कहीं ना मृत्युंजय स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा को साथी रखंतु, तांका प्रति निश्चय रखंतु, दृढ़ रखंतु, तांकर समस्त आज्ञा को पालन करंतु, परमात्मा देउथिबा ज्ञान योग को जीवन रे धारण करंतु, तेबे केबे मध्य मृत्यु को भय करिबे नाही, बर मृत्यु उपरे विजय प्राप्त करिबे। ओम शांति।